Okay, in this lesson we shall study about electricity and circuits. We know that just think about the life without electricity. Just think, if there is no electricity, how the life will be. If one day, if there is power cut, how you will spend the day? At night, if there is no electricity, how you will sleep? You'll be going on turning this side, that side, this side, that side, and sleepless night it will be, isn't it? Because mosquitoes will sing nice songs at that night, and if there is no current, it will be very hot for you, and you won't sleep at all properly, isn't it? Okay. If there is no current during the day, how you will spend the day? You cannot watch TV. You cannot watch mobile because there is no power in the mobile. And you cannot play any other games on mobiles and all. Then if you have any friends, you may play with them. If you don't have friends near your house, you'll be feeling boring, isn't it? Okay. Yes. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുഴുക്കം കറണ്ട് ഇല്ലാതായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ സൈഡിലോട്ടുള്ള ലൈന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുക്കം കറണ്ട് ഇല്ല. How did you spend the day then? മോട്ടറിൽ വെള്ളമില്ല, വെള്ളം കോരണം. So you got time pass, isn't it? You may be going on drawing water, isn't it? അതുകൊണ്ട് മാത്രം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. Okay. We just think morning if there is no current, when you get up, when not you get up, you will get up at 9 or 9:30 and all. When mother gets up, when there is no current, how she will be? Usually 90% mothers will be angry on that day. Why? Why, Adira? How your mommy will be when there is no current in the morning? പ്രശ്നല്ലേ, കറണ്ട് പോയ അരിയരിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനും പ്രശ്നമായോണ്ട്. Yes. So they will be angry because they will be restless, means they will be irritated. They cannot do the work properly, isn't it? We have to use the mixie. Cannot, if there is no electricity, we cannot use the mixie. And if there is no current, like Sri Vishnu said, there will be no water. We cannot switch on the motor. If there is no water, finished that day whole. We cannot take bath, we cannot go toilet, we cannot wash the dishes, we cannot wash the clothes and all, isn't it? Okay, so we will be so much irritated if there is no water. And if there is no current, we cannot watch the TV and all. Then children like you cannot spend the time. No entertainments. If there is no current, the fan will not work. If there is no current, we cannot keep anything in the fridge because the cooling will be lost. So the things which are inside the fridge may damaged. Isn't it? So like that, problem only. But see, before few years, nearly 20, 25 or 30 years back, there were no electricity at all. Then how the people used to live, just think about it. Nearly 25 years back or 30 years back, there were no current at all, no electricity at all. 35 years back. Okay, when I was a child, in my childhood, there was no current in my house. But we lived. How? Yes, we were practiced to live in such situations. We were practiced to live in such situations. Morning we were not depending upon the mixie and all. We had a grinding stone to grind nicely. So we were not waiting for the current to come. We were not at all waiting for the current to come to use the mixie, to grind in the mixie and all. So early morning we'll get up, we used a kerosene lamp, and then using that kerosene, we were practiced to use that. We used to do all the household. Good evening. Yes, we are practiced to use all the works we are using such items, and we were not keeping anything in the fridge, so we were not bothered about if there is no current. My all vegetables, my food items are waste. We were never used to think like that because we were having other methods. We used to cook only fuel.
Means how much we want, that much only we used to cook. And we used to try to finish up whatever is left over. Means if curry is there, we used to try to finish up then and there itself. We were not keeping for yesterday and all, or 2-3 days. And if we had to keep like that way, we used to make it heat and then we used. That was the preserving method. Means നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇനി അഥവാ കുറച്ച് മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി തിന്ന് തീർക്കും അങ്ങനെ. Still if there are, we used to make it heat and we used to preserve it. ചൂടാക്കി വെക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. In some houses, some others, what they used to do is they are busy, so busy, they have so many works, they may be working in some offices or they may be going for any other work and all. So they are busy. So what they used to do is they will cook for 2-3 days together. If they wanted only 1 glass of rice in a day or 2 glasses of rice in a day, what they will do, they will cook nearly 5 or 6 glasses of rice for 2-3 days, and then they will eat today and the rest they will keep in the fridge for a refrigerator for 2-3 days. Again, when it is necessary, they will just take it out and then they will make it heat and then they will eat. So this type of habit have been come in our daily life nowadays. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല. ഇപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോലിക്കാരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബിസിയാണ്, സമയമില്ല. അപ്പൊ പല വീടുകളിലും കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ 2-3 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളു ഒന്നിച്ച് കറിയൊക്കെ വെക്കും, ചിലവർ ചോറൊക്കെ വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇന്ന് കഴിക്കാനുള്ളത് കഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും, പിറ്റേ ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പോകാനുള്ള തിരക്കിന് വേഗം നിർത്തി ചൂടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് പോകും. That has become a habit in our life nowadays. So ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴെങ്കിലും when we are facing the electricity problems, എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്നും കേടായി പോകും. കറണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു 24 hours ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേടായി പോയി മൊത്തം നശിച്ചു പോകും അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫാൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. The climate was not so hot. It was hot during summer season, but it was not so hot like today's climate. Then we were practiced to use the fan. We were practiced to live in that situation without a fan. We were not at all using. We were not practicing your fan. So we were not bothered about that. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഫാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാൻ വേണം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഫാൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇത്ര ചൂടില്ലായിരുന്നു പൊതുവെ. പക്ഷെ ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും, സമ്മർ സീസണിലെ ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും, we used to come out of the house and sit outside under a tree or something like that. We used to get fresh air. So we were okay. Night during summer season we used to sleep on the veranda or a courtyard using our coat, something like that way and all, or mat we were using, and then we were sleeping outside. It was natural air. But nowadays no people will sleep outside. They will sleep inside in the AC room, isn't it? So ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എ സി റൂമിൽ അല്ലെ ഫാനിന്റെ കീഴിൽ കിടന്നുറങ്ങി ശീലമായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഫാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. പക്ഷെ പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കാരണം അവർക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് അല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോട്ടറേ ഇല്ല അന്നത്തെ കാലത്തോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോട്ടർ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ മോട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പോലെ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിൽ ഡ്രോ ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ. So we were not facing such problems. But nowadays, when there is electricity, our work has been made very, very easy. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻസുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. No need to wash on the washing stone like that, tapo. No need to wash because we have washing machines. But in olden days, there were no washing machines. We used to wash the clothes on a washing stone. Then we didn't have a mixie. We used a grinding stone. Like this way, grinding. It used to take a lot of time to grind fuller. Here, just to put it in the mixie jar, switch on the mixie,
2 minutes. No, 1 or 2 minutes. No need of 2 or minutes also. 1 minute is enough. Our masala is ready. Isn't it? പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കല്ലേ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അരച്ച് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് വളരെ ഈസി ആയി, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട, വേഗം ചെയ്തോളൂ. വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് തുണിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കിയിരിക്കണ്ട, മെഷീൻ തന്നെ ഇളക്കിക്കോളും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, പണി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, when there is no electricity, what will happen? It will be very difficult for us to face such days. ഇത്തരം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ ദിവസം നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കൂല അമ്മ, മോട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അടിക്കൂല, കുളിക്കൂല, അലക്കൂല അല്ലേ? നിങ്ങളന്ന് കുളിക്കുവോ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ? വെള്ളമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കാതിരിക്കല്ലേ? അതിനെങ്ങനെ കുളിക്കും? ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ല, എങ്ങനെ കുളിക്കും? കെറ്റിലിറങ്ങി വെള്ളം കോരുവോ? അത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ വെള്ളം ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോരും. കോരും. What about you, Heaven? Heaven എവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്? എന്നിട്ടൊക്കെ ഹാസ്യം ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ടില്ല, വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ നീ കുളിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാ? ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുളിക്കും. എടാ ടാങ്കിൽ വെള്ളമില്ലടാ, അന്നാ കുളിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഈസിലി ഇത് ആൻസർ കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് യു ഹലീമ? ടാങ്കിൽ വെള്ളമില്ലേ? ഇനി ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ആശ്രയിക്കാൻ ഹലീമ പോണ്ട, വേറെ വല്ല പണി നോക്ക്. ഇതെന്താ? കുളിക്കൂല. ആഹാ, കുളിക്കൂല. ശ്രീ വിഷ്ണു, what about you, my dear? പുള്ളി മുങ്ങിയാ? ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം കാര്യം, വെള്ളം കോരും. ആ ഓക്കെ, നീ നേരത്തെ കോരി കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താ ജുവാനക്കുട്ടി? There's no electricity in your house and your tank is empty. What you will do? I'll take a pulley and keep it into the well and draw the water. They have well. Yes. Who will draw? You or your mummy or daddy? We both. I and my mother. We both do. ഓഹോ, എനിക്ക് ഈ ജുവാനയുടെ വീട്ടിൽ പാടും. ജുവാൻ ഇങ്ങനെ കൊറേ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനിതെല്ലാം വന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ. I'll show. അല്ല, കിണറും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ആര് വെള്ളം കോരും എന്നുള്ളതാണ്. ഹൂ വിൽ ഡ്രോ ദ വാട്ടർ? ഐ വാണ്ട് ടു നോ. കണ്ടു, കിണർ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഹൂ വിൽ ഡ്രോ ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ? ആൻസർ ഇല്ല. I can draw it, miss. You will draw? Okay, good. നിജാദ വെള്ളം കോരാൻ പോയി തന്നു. നിജാദേ മോൻ കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജോയലോ? Do you have a well at home and will you draw the water? ഞാൻ കുളിക്കൂല. മിടുക്കര, സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ആൻസർ വന്നു. ശരി, കുളിക്കാതെ ഇനി എന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ, വെള്ളമില്ല കുളിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി, നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഫണ്ണാണ്. ഓഹോ, പേജ് 150 എടുത്തേ മക്കളെ. Take page 150. Here see, using hands to form shadow animals. First word, when you hold like this way, butterfly and bear, dog, deer. Do you not make such shadows with using your hands? അറിയാവോ ഇങ്ങനെ ഷാഡോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ? അറിയാവോ? ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അറിയാം സർ. ബട്ടർഫ്ലൈ, ബീർ, ഡോഗ് ആൻഡ് ഡീർ. ഓക്കെ, okay, good. Okay, ശരി. Come back to the lesson. Can you imagine life without electricity? Electric bulbs, fans, televisions, refrigerators, air conditioners, mixers and juices all work on electricity. And even our small torch that we use, isn't it? That and all are working on electricity. Electricity is generated in power stations and brought to our houses by wires.
ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ്? How many of you have seen electricity? Halima has seen. Next, who else has seen? Hadira has seen. Sri Vishnu, have you seen the electricity? Joel has Miss, seen. I don't see it. You have not seen it. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ? No, Miss. No. നിജാദ ഉള്ള മനെ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഹലീമയാണ്. ഹലീമ, how does electricity looks like? ആരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ? അല്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആദ്ര സെക്കൻഡിലെ how does the electricity look like? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ ആരാ വേറെ ആരാന്ന് പറഞ്ഞ? ജോയില. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോയിലിനോടാ. മിസ് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ജോയില, നിന്റെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് എങ്ങനെയാ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയുള്ളേ? സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി? അതെങ്ങനെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഷോക്ക് അടിക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? അവരിങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്നത് കാണും, അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. That is not electricity. ആരാ വിളിച്ചാ മിസ്സേന്ന്? അല്ല മിസ്, അല്ല, മറ്റേ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമക്കകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാ. ഒരു മഞ്ഞയും വയലറ്റും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിന്നല് പോലെ ഇല്ലേ മിസ്സേ? മിന്നലില്ലേ, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചേക്കണ. മിന്നൽ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മിന്നലിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള എഡിറ്റ് ചെയ്ത്. ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ല. ശരി, ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല കേട്ടോ. ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി ആരും പോയി ഇലക്ട്രിക് വയറൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിന് രൂപം ഇല്ല. We cannot see the electricity, but we can experience. Just go and touch the electric wire, then you can experience. Okay. പോയിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്റെ ദൈവമേ, സയൻസ് മിസ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ, വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോകണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വുഡ് electricity is generated in power stations? We know that. How does the electricity is produced? How does the electricity produced? Electricity is produced from the water. The water will be വാട്ടർ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നേ? വലിയ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വളരെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടർബൈൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് തൊട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? We will get a shock. അല്ലേ? എന്തൊരു വിരോധാഭാസം. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കറണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കും, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ വെള്ളം നനഞ്ഞ കൈയായിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സാധനത്തിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് പിടിക്കും. What would your life be like without these electrical appliances? What problems do you have when there is a power failure, especially at night? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രിയിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊസ്കിറ്റോസിന്റെ ഗാനമേളയൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കേണ്ടി വരും, അല്ലേ? Which appliance helps you the most at that time? Probably the electric torch. The electric torch also works on electricity. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം എന്തോ പറഞ്ഞോ ഹലീമ? കറക്റ്റാ. ആതിരയുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ എങ്ങനെയാ പിന്നെ? കത്തിക്കും. ടോർച്ച് കത്തിച്ചോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല, സോളാറുണ്ട്. കത്തിക്കും. സോളാർ മാത്രമേ കത്തിക്കാറുള്ളൂ? അല്ല, മെഴുകുതിരി കത്തിക്കും, മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിക്കും. ഓ, മണ്ണെണ്ണ വിളക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മളുടെ വീട്ടില്? ഓക്കെ. പിന്നെ എമർജൻസി കത്തിക്കാറുണ്ടോ? എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഇല്ല. പലരുടെയും വീടുകളിൽ കാണൂലോ എമർജൻസി ലൈറ്റ്. യൂസുഫ്, അഫ്രോസ് എന്നല്ല മോന്റെ പേര്? കുഞ്ഞിന്റെ പേര് അഫ്രോസ് എന്നല്ലേ മോനെ? യൂസുഫ് ഫാദറിന്റെ പേരായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. How many of you have emergency at home? Emergency light at home?
കുറെ പേർക്കുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എമർജൻസി ലൈറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബൾബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ടോർച്ചിലും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ടോർച്ചിലും ഒക്കെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കറണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും. ചില എമർജൻസീസ് കറണ്ട് കുത്തിയിട്ട് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും, ചില എമർജൻസി പോലത്തെ ഇതില്ലേ അതെല്ലാം കറണ്ടില് കുത്തിയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതെയോ? ആ, നെക്സ്റ്റ് വേറൊന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ സോളാർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് കേടായിപ്പോയി. നമ്മള് ഒരു പാനലുണ്ട്, പാനൽ വെച്ചിട്ട് സൺലൈറ്റ് അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം. എമർജൻസി പോലെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. നൈറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വിച്ച് അപ്ലയൻസസ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ദ മോസ്റ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം? പ്രോബബ്ലി a torch, electric torch. And this electric torch will also is working on electricity, but the electricity it uses is not generated by the power stations. Let us further examine how an electric torch works. ഇനി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ടോർച്ച് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ടോർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഈ എമർജൻസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചിനും ഒക്കെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാകും. ആ ബാറ്ററിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കും. Take an electric torch, you can switch on by pressing its switch. What happens when you switch it on? The torch bulb glows, giving a light. Touch the front glass of the torch. Is it warm? So when the torch is switched on, it gives heat and light. Turn off the switch, the bulb stops glowing. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ ആയിട്ട് ടോർച്ച് എടുത്ത് കളിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ടോർച്ച് എടുത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് അതിനൊരു ബൾബുണ്ട് ഉള്ളിൽ, അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാകും. ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് പതിയെ ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങും. തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ടോർച്ചിന്റെ ഗ്ലാസ്സില്? ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസസ് ലൈറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ്. That's what the glass of the torch becomes heat. Then if we switch off that, the light will be off and slowly it will cool down. That glass will be cooled down. Next, take next page. See, if we how many of you have this type of bulb at home? റൗണ്ട് ബൾബ് നവഡേയ്സ് വളരെ റെയർ ആണ്, കുറവാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ CFL ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ LED ബൾബൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, CFL ബൾബും ട്യൂബ് LED ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബൾബ് കുറവാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചീപ്പാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ, ഇറ്റ് നീഡ് മോർ പവർ, ഇറ്റ് യൂസസ് മോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ നമ്മൾ LED അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്യൂബിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുടി വെട്ടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ബൾബ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഫിലമെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട ബൾബ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്? അപ്പൊ ഈ ബൾബില് രണ്ട് സാധനം കണ്ടില്ലേ? അതിന്റെ അറ്റത്ത് വേറൊരു സാധനം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഫിലമെന്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേ. ആ ഫിലമെന്റ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഫിലമെന്റ് പൊട്ടും. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കില്ല. കാരണം ഇതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല, ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോകും. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഫിലമെന്റ് കണ്ടോ നിങ്ങള്? അപ്പോൾ ആ ഫിലമെന്റ് പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല, ബൾബ് പിന്നെ കത്തത്തില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് കുടഞ്ഞൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ടച്ച് ആയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കത്തും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കിനി 10 more minutes ഉള്ളൂ. ഞാനത് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി അപ്ലോഡിന് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് മുതലുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ, നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ, ബൈ ബൈ.